Dear students, today I am going to teach Standard 12 Maths second chapter complex number exercise 2.5 sum number 1, 3, example 2.14 and question number 8. First sum number 1. Question number 1. What is question? Find modulus of complex numbers. The given complex number 1, 2, 3, 4. There are four complex numbers. The question is find modulus of given complex numbers. How to find modulus of first one? Question is 2i divided by 3 plus 4i. We have to find out modulus. கொடுத்திருக்கிற complex numberக்கு modulus value find out பண்ணணும். So this is the modulus. So what is the answer? நம்ம already previous video ல explain பண்ணியிருக்கோம். Divide பண்ணிட்டு modulus எடுக்கிறது ஈஸியா, modulus எடுத்து divide பண்ணுறது ஈஸியானா modulus individual எடுத்துட்டு divide பண்ணுறது ஈஸி. Therefore we can rewrite modulus of 2i divided by modulus of 3 plus 4i. This is easy. Now the answer. Modulus of 2i value we know. Formula is what? Always formula is square root of x square plus y square is what? Modulus of z formula is what? Square root of x square plus y square. This is the formula. But நம்ம இதெல்லாம் டைரக்டா கண்டுபிடிச்சுக்கலாம்னு ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை டைரக்டா கண்டுபிடிச்சிடலாம். எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் அதர்வைஸ் எக்ஸ் இங்கே 0 இருக்கு, y வந்து 2 இருக்கு. ஸோ y ஸ்கொயர் தட் இஸ் 0 plus y square 4, root 4 means answer 2. Therefore you can write directly 2, otherwise use the formula divided by here square root of 3 square that is 9 plus 4 square that is 16. Therefore answer is 2 by 5 because 25 square root of 25 5. That's all, very easy. So நான் இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப் போடலாமானா நீ போட்டுட்டு போடலாம். Square root of x வந்து 0 அதனால 0 ஸ்கொயர் plus y வந்து 4 therefore 2 ஸ்கொயர் that is 4 னு போட்டுட்டு அப்புறமா 2 னு போட்டாலும் போடலாம், your choice. எப்படி போட்டாலும் இருந்தா பட் இதுக்கெல்லாம் டைரக்டா இதோட ஆன்சர் 2 னு எழுதினாலும் ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் क्वेश्चन. Before seeing second question, third question first. What is third question? 1 minus I the whole power 10. Whole power 10 find out பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க modulus கண்டுபிடிக்கிறது. This is the question. இது ஈஸியா, otherwise 1 minus I modulus the whole power 10 ஈஸியானா இதுதான் ஈஸி, நம்ம ஆல்ரெடி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். எஸ், ஸோ பவர் பண்ணிவிட்டு மாடுலஸ் எடுக்கிறத விட மாடுலஸ் எடுத்துகிட்டு பவர் பண்ணுறது ஈஸி. ஏன்னா மாடுலஸ் எடுத்தால் இங்கே சிங்கிள் நம்பராக மாதிரி அதோட பவர் ஆன்சர். ஸோ 1 minus ஐயோட மாடுலஸ். ஹவு டு ஃபைண்ட் மாடுலஸ்? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் x square that is 1 square 1 always plus formula then y square. Y is what? Minus 1. Minus 1 the whole square plus 1. The whole power. நான் இங்கே மாடுலஸ் இருக்காட்டி the whole power போடல. நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் போட்டாலும் இப்படி பவர் ஹோல் பவர் போட்டாலும் நோ ப்ராப்ளம். நீங்கள் இப்படியே ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். ஸோ ஹோல் பவர் 10. ஏன்னா இங்கே மாடுலஸ் இல்லாதங்காட்டி the whole power 10. ஏன் மாடுலஸ் ரிமூவ் ஆயிடுச்சு? ஏன்னா மாடுலஸ் எடுத்தால் தான் இந்த வேல்யூ வரும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். நெக்ஸ்ட் root 2 the whole power 10. So root 2 the whole power 10 என்னவா மாறும் அப்படின்னு சொன்னால் உங்களுக்கு தெரியும். root 2ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆக்சுவலாக 2 to the power 1 by 2 இல்லைன்னா root 2 into root 2 into root 2 into root 2ன்னு எத்தனை டைம் போடுவோம் அப்படின்னு சொன்னால் 10 டைம்ஸ் போடணும். அப்போ ரெண்டு ரூட்டுக்கு ஒரு 2 ஆன்சராக வரும். ஸோ 2 to the power 5 வரும். அதர்வைஸ் root 2 2 power 1 by 2ன்னு எழுதலாம். The whole power 10 இருக்குங்க. எஸ், the whole power 10. ஸோ இந்த 10 by 2 மாதிரி ஆன்சர் 5ன்னு வரும். ஸோ எப்படி பார்த்தாலும் ஆன்சர் 2 to the power 5. 2 to the power 5 equal to 2 2s are 4, 4 4s are 16, 32. So answer is 32. Very easy. Next fourth question. What is fourth question? Fourth question is 2i into 3 minus 4i into 4 minus 3i.
in the complex numbers we have to take modulus the question. So how to take modulus? நீங்க multiple பண்ணிட்டு modulus எடுக்கிறத விட individual modulus எடுத்து multiple பண்றது easy. Therefore modulus of 2i, because here 3 complex number, modulus of 3 minus 4i, modulus of 4 minus 3i. So this answer we know very well, 2. This answer square root of 3 square is 9, always plus, minus 4 the whole square plus 60. Here also same method, square root of 4 square, that is 16, minus 3 the whole square plus 9. So here 9 plus 16 25, 16 plus 9 25. Therefore 2 root 25 into root 25. This 5 5s are 25, or 25 into 25, answer 25. Root 25 into root 25, answer 25 into 2. The answer is 50. Next, the second question. Yeah, second question கடைசியா நம்ம work out பண்றேன்னு சொன்னா இந்த second question addition involve இருக்கு. addition subtraction involve ஆகி modulus வந்தா நம்ம triangle inequality பார்த்திருக்கோம். ஸோ அதனால் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நம்ம தனித்தனியாக மாடுலஸ் எடுத்துகிட்டு டிவைட் பண்ணிக்கலாங்கிற கான்செப்டோ இல்லை ஹோல் பவர் 10 இந்த மாதிரி அந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ண முடியாது. இங்கே வந்து பவர் 10 பண்ணாலும் ஒன்று தான், பண்ணிவிட்ட மாடுலஸ் எடுத்துல ஒன்று தான், இல்லை மாடுலஸ் எடுத்துகிட்டு பவர் 10 பண்ணாலும் ஒன்று தான். பட் அந்த கான்செப்ட்டும் அங்கே ஒர்க் அவுட் ஆகாது. அது அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் வந்தால் மாடுலஸுக்கு அது வந்து சூட்டபிள் ஆகாது. ஸோ அந்த மாதிரி வந்தால் மட்டும் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லி பார்ப்போம். இதை நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணிக்கோங்க. So second sum. So second sum என்ன பண்ணணும்னா first simplify பண்ணாதான் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் மாடுலஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும். சிம்பிளிஃபை பண்ணாமல் நம்மளால் மாடுலஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியாது. செகண்ட் சம் இஸ் 2 minus I divided by 1 plus I plus 1 minus 2I divided by 1 minus I. இதோட மாடுலஸ் தான் கேட்குறாங்க. ஸோ நான் மாடுலஸ் போட்டு இதுக்கு தனி மாடுலஸ் இதுக்கு தனி மாடுலஸ் போடலாமான்னா அப்படி போட முடியாது. ஏன்னா நம்ம ட்ரையாங்கிளோட ப்ராப்பர்ட்டி படிச்சிருக்கோம். ஸோ ட்ரையாங்கிள் இன்இக்வலிட்டின்னு சொல்லி மாடுலஸோட ப்ராப்பர்ட்டியில் அடிஷனில் படிச்சிருக்கோம். ஸோ அதனால் அது பாசிபிள் கிடையாது. தேர்ஃபோர் ஃபஸ்ட் யூ ஹாவ் டு சிம்பிளிஃபை திஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், தென் டேக் மாடுலஸ். So how to simplify? Just take LCM. LCM is what? 1 plus I into 1 minus I, cross multiplication, that is 2 minus I into 1 minus I, this plus cross multiplication 1 plus I into 1 minus 2I. Then as usual algebraic concept, using algebraic concept, just simplify. 2 into 1 2, 2 into minus I minus 2I, minus into plus minus 1 into I, minus into minus plus I into I square, this plus 1 into 1 1, 1 into minus 2I minus 2I, this I into 1 plus I, this plus into minus minus 1 into 2 2, I into I squared. Denominator. What is denominator answer? This is z, this is z bar. So z into z bar always what? X square plus y square. What is x? நீங்கள் இதே மாடல் ஒர்க் அவுட் பண்ணி போடலாம். அதுக்கு பொதுவாக ஈஸி மெத்தட் x square plus y square. What is 1 into 1? Sorry, x square. What is x? X square. 1 square, that is 1 plus y. Y is also 1. Therefore 1 square is 1. இதை நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்தாலும் 1 into 1, 1 into minus I into இதெல்லாம் போட்டாலும் ஆன்சர் இதுதான் வரும். ஆன்சர் 2. So simplification answer. Here 2 minus 3I, I squared value minus 1 plus 1. சரி இல்லை சார் நான் முதலையே பார்த்து 2 plus 1 இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா அப்படின்னு பண்ணாலும் ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் உங்களோட இஷ்டம் தான். அப்படி பண்ணாலும் ஒரு ஸ்டெப் நம்மளுக்கு மிச்சமாகும். பட் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொன்னால் I squared value minus 1, நீங்கள் I squared value minus 1. அதனால் என்னவா மாறும்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு இங்கே 2 plus 1 3, 2 plus 1 3ன்னு இருக்கும். வேணால் நான் ஒரு தடவை எழுதி காமிச்சிடுறேன். 3 ரியல் நம்பர்ஸ் வேறு ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பாருங்கள். நோ ரியல் நம்பர்ஸ். பட் I squared value minus 1, this I squared value minus 1, here 1 minus, therefore plus 2. So these are real part. இந்த 2, the I squared value minus 1, இங்கே plus 1,
இங்கே I square minus 1, so minus 1 plus 2. இதெல்லாம் real part. அப்புறம் imaginary part. What are the imaginary parts here? Minus 2i, minus I, minus 3i. Here also minus 2i, minus 5i. இதெல்லாம் இந்த ரெண்டு cancel பண்ணிருங்க. So minus 2i, minus 4i. நீங்கள் real part add பண்ணுறீங்க, imaginary part add பண்ணுங்க. That is the concept. Therefore, minus I plus I cancel, minus 2i, minus 4i. Here 2. இந்த ஸ்டெப்பை ஸ்கிப் பண்ணிட்டு கூட நீங்கள் டேரெக்டாக அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வரலாம். உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் டேரெக்டாக போட்டு ஆன்சர். ஸோ 3 minus 1 2, 2 plus 2 4, 4 minus 4i divided by 2. Therefore answer is 2ஆல் அதை கேன்சல் பண்ணிட்டீங்கன்னு சொன்னால் என்ன ஆகும்னு சொன்னால் ஜஸ்ட் 2 காமனாக வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா ஆன்சர் இஸ் 2 minus 2i divided by 2. Therefore answer is 2 minus 2i. பப்ளிக்கில் இதோட ஆன்சர் முடிஞ்சிச்சுன்னு வந்துடாதீங்க. பிகாஸ் மாடுலஸ் கண்டுபிடிக்கிறது தான் கொஸ்டினே. நான் மாடுலஸ் கண்டுபிடிக்கிறது வரைக்கும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி சிங்கிள் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணால் தான் இந்த மாடலில் அடிஷன் வர மாடலில் நம்மளால் மாடுலஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். நவ் த கொஸ்டின். வாட் இஸ் கொஸ்டின்? மாடுலஸ் ஆஃப் திஸ் ஒன், தட் இஸ் 2i minus 2 minus I 1 plus I plus 1 minus 2i divided by 1 minus I. So instead of this one we can rewrite 2 minus I. So இதோட வேல்யூ தான் இது நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இதுக்கு இன்ஸ்டெட் இதை யூஸ் பண்ணால் ஸோ இதோட ஆன்சர் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம், இன்ஸ்டெட் ஆஃப் திஸ் ஒன் யூ கேன் rewrite modulus of 2 minus 2i. So how to find this answer? We know very well, square root of modulus value means x square, that is 4 plus y square, that also 4. Therefore answer is root 8 or 2 root. The 2 root எல்லாம் எப்படி வந்துச்சுன்னு லோயர் செக்ஷனில் படிச்சிருப்பீங்க. தட்ஸ் ஆல். ஸோ நீங்கள் இப்படியும் எழுதலாம், ஆன்சர் இப்படி எழுதிக்கலாம். பப்ளிக்கில் எது எழுதினாலும் ஓகே, ஃபுல் மார்க் தான். ஸோ இவ்வளோ தான் ஃபைண்ட் த மாடுலஸ் 4 சம்ஸ். இதே மாடலில் தான் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் 2.9 எக்ஸாம்பிள் 2.9 2.10 இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அதை ஹோம்ஒர்க்கை ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதையும் காப்பி பண்ணிக்கலாம், பாஸ் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணிக்கோங்க. எஸ், நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு கொஸ்டின். நாம் எப்படி டீச் பண்ணுறோன்னு சொன்னால் சிமிலர் சம்ஸ் எல்லாம் முதல்ல டீச் பண்ணிடுறோம். ஸோ அதனால தான் தேர்டு கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் தேர்ட் கொஸ்டின்? Which one of the following points, this one point is closest to this one? இங்கே ரெண்டு பாயிண்ட் இருக்குது. ஆக்சுவலாக நம்பர்ஸ் எல்லாமே ஒரு பாயிண்ட் தான், அதை வெக்டரில் டினோட் பண்ணுறக்காட்டி லைன் யூஸ் பண்ணுறோம், தட்ஸ் ஆல். பட் அது ஒரு பாயிண்ட். இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எங்கே வேணால் இருக்கலாம். இங்கே ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், மொத்தம் 3 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்குது. மேபி Z1 Z2 Z3ன்னு இருக்கலாம். ஸோ இந்த Z1 இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், இதை Z3ன்னு வச்சிட்டாலும் ஓகே. இந்த Z3ங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு இந்த Z1 நியரஸ்ட்டாக இருக்கா, க்ளோசஸ்ட்டாக இருக்கா, நியரஸ்ட் எதுனாலும் வேர்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு இது பக்கமாக இருக்கா, இது பக்கமாக இருக்கா, எது க்ளோசஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், நாலேஜ் படி திங்க் பண்ணிங்க சொன்னால் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு, இந்த Z3ங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு இது பக்கமாக இருக்கா, இது பக்கமாக இருக்கான்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நார்மலாக, ஜஸ்ட் we have to find out distance between this to this and this to this. ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி பார்ப்போம். எந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸ்மாலாக இருக்கோ அப்போ நம்ம சொல்லிடுவோம் Z3ங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஒருவேளை Z2 உடைய டிஸ்டன்ஸ், இது ரெண்டு கடையில் டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் ஸோ Z2 இஸ் நியரஸ்ட்னு சொல்லுவோம். சப்போஸ் இது ரெண்டு கடையில் டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் Z1 நியரஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லுவோம். இதான் நார்மல் கான்செப்ட். ஸோ இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணி தான் தேர்ட் சம் போடுறோம். ஸோ இதில் பெருசாக ஒன்றும் வேறு கான்செப்ட் எதுவும் கிடையாது. ஸோ நான் நேம் கொடுத்துறேன். வாட் இஸ் நேம்? Z1 equal to 10 minus 8i, Z2 equal to 11 plus 6i, and Z3 equal to 1 plus i. கொஸ்டின் வந்து இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு இது நியரஸ்ட்டாக இது நியரஸ்ட்டாங்கிறதா கொஸ்டின். ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் திஸ் டு திஸ் அண்ட் திஸ் டு திஸ். எல்லாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்க. தேர்ஃபோர் we have to find out distance between Z3 and Z1, Z3 and Z2. How to find out distance between two complex number? Previous video explain பண்ணியிருக்கோம். ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இடையில இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை சப்ட்ராக்ட் பண்ணி மாடுலஸ் எடுத்துருவோம். இதை ஞாபகம்ட்டா வெரி ஈஸி. ஸோ you have to subtract two complex number then take modulus. That is the concept.
ஸோ இப்போ Z3க்கு Z1க்கு வேணும்னு சொன்னால் நீங்கள் எப்படி வேணால் மாடுலஸ் அதாவது சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஏன்னா மாடுலஸ் எடுக்கும்போது அது பாசிட்டிவாக தான் வரும், டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதனால் அது எப்படி வேணால் பண்ணிக்கலாம், ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம். ஸோ Z3க்கு Z1க்கு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் Z3 மைனஸ் Z1 ஆர் Z1 மைனஸ் Z2 எது வேணால் போட்டுக்கலாம். இங்கே பிக்கஸ்ட் நம்பர் இருக்குது, இங்கே ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் இருக்குது, நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிங்க, அதை பற்றி நோ ப்ராப்ளம். ஸோ திஸ் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர். ஸோ எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிரும். ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் வாட் இஸ் Z3, இங்கேயும் வந்து ட்ரையாங்கிள் இன்இக்வாலிட்டி கான்செப்ட் தான், அது தனித்தனியாக போட்டுறக்கூடாது. மாடுலஸ் ஆஃப் Z3 மைனஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் Z1 கிடையவே கிடையாது, ஞாபகம். ஸோ Z3 Z1 பண்ணிட்டு தான், இங்கே எப்படி அடிஷன் பண்ணிட்டு தான் நம்ம சொல்யூஷன் மாடுலஸ் கண்டுபிடிச்சோமோ அதே மாதிரி சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு தான் மாடுலஸ் கண்டுபிடிச்சாகும், வேறு வழியே கிடையாது. ஸோ Z3 is what 1 plus I minus this minus what is Z1 10 minus 8I. So 1 plus I minus 10 plus 8I. 1 minus 10 that is minus 9 I plus 8I that is 9I. Modulus. How to find modulus? That is formula is square root of x square plus y square. That is x is minus 9 the whole square, always plus 81 plus 9 square is 81. That is root 162. இதுக்கு exact root கிடையாது, அதனால் அது அப்படியே வச்சுக்கோங்க. Next we have to find out distance between Z3 and Z2. Similarly, distance between Z3 and Z2 what? Z3 minus Z2 modulus. ஸோ இதை நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் போதும், நம்மளுக்கு இது ரெண்டு கடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிடும். ஸோ Z3 இஸ் வாட் 1 plus I minus Z2 is what 11 plus 6I. Now 1 plus I minus 11 minus 6I. Yes? Next. So 1 minus 11. What is the answer? Minus 10. Next, plus I minus 6I, that is minus 5I. What is the modulus value? Square root of, எனக்கு ஸ்பேஸ் இல்லைன்னு இப்படி எழுதுனா நீங்கள் ஸ்டெப் எழுதுங்க. Square root of minus 10 the whole square 100, always plus minus 5 the whole square 25. Therefore answer is what? Square root of 125. So in the Z3 க்கு Z1 க்கு இடையில distance root 162. Similarly Z3 க்கு Z2 க்கு இடையில distance root 125. Which value is biggest? We know which value is smallest. root 125 தான் கம்மியான டிஸ்டன்ஸை கொடுக்குது. இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு இது கிடைக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ரூட் 125 வரங்காட்டி எது ரெண்டு நியரஸ்ட்னா Z3க்கு Z2 தான் நியரஸ்ட். therefore the final answer you have to write. எப்படி நீங்கள் ரைட் பண்ணணும்? therefore which one of the points is closest to 1 plus I ன்னு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க. ஸோ you have to write 11 plus 6I, அதான் நம்ம Z2 எடுத்துருக்கோம். எஸ், ஸோ 11 plus 6I is closest to 1 plus I ன்னு சொல்லி ஆன்சர் எழுதி முடிச்சிடணும். ஸோ இதை நீங்கள் அப்படியே ஆன்சரில் கொண்டு போய் எழுதி முடித்தா முடிஞ்சு, தட்ஸ் ஆல். ஸோ அதை வந்து நீங்கள் எழுதிக்கிங்க, ஸ்பேஸ் இல்லை, நீங்கள் எழுதி முடிஞ்சு. இது கீழ் ஸ்டெப்பில் அந்த ஸ்டெப்போட இந்த வேர்டை தூக்கி எழுதுனா ஆன்சர் முடிஞ்சு, தட்ஸ் ஆல். ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 2.4 இதே கான்செப்ட் தான், பட் இந்த மாடல் இருக்கிறங்காட்டி நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்க போகிறேன். சிலர் உங்களுக்கு தெரியும்னா நீங்களே ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம். கான்செப்ட் இதே தான், என்ன கான்செப்ட்னு சொல்லி பார்ப்போம். இதை பாஸ் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 2.14. What is example 2.14? There are three complex numbers, another one complex number like this, another one complex number like this, are vertices of an equilateral triangle, so that in the 3 points பார்த்தீங்கன்னா மேபி வரலாம். 3 points பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணும். 3 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருமே 3 பாயிண்ட்ஸ் தான், பாயிண்ட் அவுட் டினோட் பண்ணலாம். ஸோ அது ஒரு ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணும். அந்த ட்ரையாங்கிள் ஸோ தட் ஆர் vertices of equilateral triangle அப்படிங்கிற கொஸ்டின். ஸோ இது ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளா நான் எப்படி செக் பண்ணுறது? எனக்கு தெரியும், இது நான் Z1, இது Z2, இது Z3 நான் எடுத்துட்டேன்னா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2.14. let Z1 equal to 1, Z2 equal to
space பத்தா z2 equal to minus 1 by 2 plus I root 3 by 2 and z3 equal to minus 1 by 2 minus I root 3 by 2. Yes. So there are three complex numbers z1, z2, z3. இப்போ என்ன கொஸ்டின், இது ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளாக ஃபார்ம் பண்ணுமா? கம்பல்சரி ட்ரையாங்கிளாக ஃபார்ம் பண்ணும், அதர்வைஸ் கொலினியராக ஃபார்ம் ஆகும். இந்த ரெண்டு தான் கான்செப்ட். த்ரீ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் கொலினியராக ஃபார்ம் ஆகலாம், அதர்வைஸ் ட்ரையாங்கிளாக ஃபார்ம் ஆகலாம். இவங்க ட்ரையாங்கிளாக ஃபார்ம் பண்ணும், அதுவும் என்ன ட்ரையாங்கிளாக ஃபார்ம் பண்ணும், ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளாக ஃபார்ம் பண்ணணும்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க. ஸோ ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளாக ஃபார்ம் ஆகணும்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள். இப்போது z1, z2, z3ன்னு மூணு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எடுத்துட்டோம். ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிளாக இது ரெண்டு கடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், இது ரெண்டு கடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், இது ரெண்டு கடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ். யூ ஹவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் ஈச் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் எல்லாம் ஈக்குவலாக இருந்தால் அப்போ கம்பல்சரி இந்த லென்த் ஈக்குவல் ஆயிரும். இது என்ன ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணிடும், ஈக்குவலேட்டரல் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணிடும். நமக்கு ஈஸியாக தெரியும், இதுதான் கான்செப்ட். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம சம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ வி ஹாவ் டு ஃபைண்ட் அவுட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் z1 and z2 and distance between z2 and z3 and distance between z1 and z3. ஸோ இது ரெண்டு கடையில் டிஸ்டன்ஸ், இது ரெண்டு கடையில் டிஸ்டன்ஸ், இதுக்கு இது கடையில் இருக்கிற டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சா இந்த சம் முடிஞ்சு, அவ்வளோதான். ஸோ ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் டூ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர், வி நோ மாடுலஸ் ஆஃப் z1 minus z2. ஸோ இந்த மாதிரி போட்டாவே இது ரெண்டு கடையில் டிஸ்டன்ஸ் கிடச்சிரும். ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் z1 minus z2 means மாடுலஸ் ஆஃப் what is z1 1 minus what is z2, this is minus 1 by 2 plus I root 3 by 2, which is equal to what? Which is equal to modulus of 1 plus 1 by 2 minus I root 3 by 2. First இந்த minus of bracket ல open பண்ணுறோம், bracket குள்ள கொண்டு போகிறோம். Next 1 plus 1 by 2 3 by 2 minus I root 3 by 2. இங்கே ரியல் தான் இருக்குது, இமேஜினரி ஒரே ஒரு பார்ட் இருங்க, அப்படியே எழுதிக்கிட்டோம். இதோட மாடுலஸ் வேல்யூ. ஹவு டு ஃபைண்ட் மாடுலஸ் வேல்யூ? த ஃபார்முலா இஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் x square. What is x? 3 by 2 is x. So இந்த ஸ்டெப்பில் மட்டும் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காட்டுறேன். 3 by 2 the whole square plus y. What is y? Minus root 3 by 2 the whole square. What is y? Minus root 3 by 2. Therefore answer is what? 3 by 2. 3 by 2 the whole square means 3 square into 2 divided by 2 square. That is 3 square means 9 by 2 square means 4. Plus minus square always positive. 3 root 3 the whole square means what? 3. 2 the square means 4. So answer is what? Square root of 9 plus 3 12 by 4. Therefore answer is what? Root 3. So distance between these two complex number is root 3. So ஒன்றை find out பண்ணிட்டோம். நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணிக்கோங்க, நான் அடுத்த ரெண்டையும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி கேட்குறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் டு, நீங்கள் பாஸ் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணிக்கோங்க, நான் இதிலே ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ணுறேன். இங்கே z1 மைனஸ் z1 அண்டு z3க்கு நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறேன், என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்ப்போம். we have to find out distance between this and this, this and this, this and this. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம், இப்போ இதே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம் ஆன்சர். ஸோ z1 மைனஸ் z3. So z3, what is z3 here? Minus 1 by 2 minus I root 3 by 2. So minus into minus plus, minus into minus, here also plus. So இங்கே plus வரும், அவ்வளோதான் இதுக்கு டிஃபரெண்ட் முடிஞ்சு. ஸோ மறுபடியும் ஆன்சர் இதே தான் வரப்போகுது. ஸோ z1 மைனஸ் z3யோட மாடுலஸ் வேல்யூ ரூட் 3 தான். ஸோ இப்போ நம்ம 2 டிஸ்டன்ஸ் ஃபைண்ட் பண்ணிட்டோம், இதுக்கு இடையில இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ், தென் திஸ் அண்ட் திஸ் டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம். ஸோ இதையும் பாஸ் பண்ணிவிட்டு காப்பி பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் திஸ் அண்ட் திஸ்.
How to find this distance? Z1, sorry, Z2, Z3. Distance between Z2 and Z3. So modulus of what is Z2? Minus 1 by 2 plus I root 3 by 2 minus Z3. What is Z3? Minus 1 by 2 minus I root 3 by 2. Now the answer minus 1 by 2 plus I root 3 by 2 minus into minus plus 1 by 2 minus into minus plus I root 3 by 2 modulus. So minus 1 by 2 plus 1 by 2 cancel. I root 3 by 2 I root 3 by 2. Therefore simplification answer is 2 times of I root 3 by 2 or directly நீங்கள் I root 3 போட்டுக்கலாம். இது LCM எடுத்து நீங்கள் சம் பண்ணி போட்டாலும் இது ஆன்சர் வரும். டைரெக்டாக போட்டாலும் I root 3 modulus. So modulus of I root 3 final answer. So I root 3 ஓட modulus வேல்யூ என்ன? How to find modulus? Square root of x square plus y square. What is x? 0 is here x. ஏன்னா xங்கிறது ரியல் பார்ட் கிடையாது இங்கே. What is y? root 3. Therefore root 3 the whole square. ஃபார்முலா பாருங்கள் இந்த மாடல் சமுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் குழப்பிக்கூடாது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர். இங்கே எக்ஸ் கிடையாது, ஸோ 0 ஸ்கொயர் 0 தான், அதனால் போடல. ப்ளஸ் ஒய் என்னவாக இருக்குது? ஒய் ரூட் 3 இருக்குது, ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ரூட் 3 த ஸ்கொயர். ஸோ இது ரெண்டு கேன்சல் ஆகி ஆன்சர் ரூட் 3. கன்ஃபியூஷன் பண்ணி ஆன்சர் தப்பாக போட்டுறது. தேர்ஃபோர் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன், செகண்ட் ஈக்குவேஷன், தேர்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுக்கங்க. இது தேர்ட் ஈக்குவேஷன். இதே மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட் ஒன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிப்போம், தட் இஸ் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன். தென் செகண்ட் ஒன் ஃபைண்ட் அவுட், தட் இஸ் செகண்ட் ஈக்குவேஷன். தேர்ஃபோர் ஃப்ரம் 1, 2 and 3 இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது? ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன், செகண்ட் ஈக்குவேஷன், தேர்ட் ஈக்குவேஷன். அந்த ஃபஸ்ட் செகண்ட் தேர்ட் இதுலேருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுதுன்னு சொன்னால் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியுது. ஸோ தட் ஆர் வெர்டிசஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிள். அதாவது from 1 to 3 1 we know that you have to write this complex number 1 comma minus 1 by 2 plus I root 3 by 2 and another one complex number minus 1 by 2 minus I root 3 by 2 or vertices of an equilateral triangle. You have to write like this here. அவங்க கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் எழுதி முடிக்கணும். நம்ம எதுலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் சொன்னால் from 1 to 3 இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்? we know that 1 this complex number, this complex numbers are இதை அப்படியே தூக்கி இங்கே காப்பி பண்ணிட வேண்டியது are vertices of equilateral triangle. ஸோ நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம். தட்ஸ் ஆல். ஸோ 2.14 ஆல்சோ ஈஸி சம். இதெல்லாம் ஜஸ்ட் சிம்பிள் கால்குலேஷன் தான். ஸோ ரொம்ப கன்ஃபியூஷன்லாம் ஆகிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு 8th கொஸ்டின். நீங்கள் இந்த தேர்டு கொஸ்டின் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி 2.11 போட்டுற முடியும். ஸோ அது ஹோம்ஒர்க். நெக்ஸ்ட்டு 8th கொஸ்டின் மட்டும் இப்போ பார்த்துருவோம். வாட் இஸ் 8th கொஸ்டின்? 8th கொஸ்டினுக்கு ஒரு டயக்ராம் கான்செப்ட் தெரியணும். ஆல்ரெடி என்னோடய ப்ரீவியஸ் ஒன் ஆஃப் த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இங்கே லைட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அந்த சம்மை முடிச்சிடலாம். ரொம்ப ஈஸியான சம் தான். இந்த சம் பேஸ் பண்ணி 1 மார்க்கில் ஏதாச்சும் கொஸ்டின் கேட்கறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. வாட் இஸ் 8th கொஸ்டின்? இஃப் த ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம்டு பை ZIZ Z plus IZ. அவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா ZIZ Z plus IZ. This one complex number, IZ another one complex number, Z plus IZ another one complex number. இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. அதோட ஏரியா 50 ஸ்கொயர் யூனிட்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த 3 காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் யூஸ் பண்ணி ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணால் அது எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் பாருங்கள். ஸோ Z, IZ, Z plus IZ. இந்த டயக்ராம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் ஈஸி. The real axis, imaginary axis. Just I am taking Z equal to இந்த இடத்துல நான் ஜஸ்ட் ஏதோ ஒரு பிளேஸில் நீங்களே எடுத்துக்கலாம். நான் இங்கே எடுத்துக்கிறேன். திஸ் இஸ் Z. பாயிண்ட் எடுக்காமல் இப்போ நான் வெக்டராக எடுத்துக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் Z. ஸோ இப்போ IZ எங்கே இருக்கும்?
வேர் இஸ் ஐசெட் உன்னால் சொல்ல முடியும் ஐசெட் எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் நான் இன்னும் கொஞ்சம் கூட கிராஸ் எடுத்துக்கிறேன் அப்போ டயக்ராமில் இந்த கோடு கன்ஃபியூஷன் இல்லாமல் ஆன்சர் வரும் ஓகே திஸ் இஸ் ஜெட் வேர் இஸ் ஐசெட் ஸோ ஒரு ஜெட்டை ஐயால் மல்டிபிள் பண்ணால் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் என்னவாகும்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் 90 டிகிரி ஆன்டி கிளாக் வைஸில் மூவ் ஆகும் இந்த டிஸ்டன்ஸில் எந்த சேஞ்சும் நடக்காது ஸோ இந்த ஜெட்டுங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஐசெட்டுங்கும் போது எங்கே வருதுன்னா இங்கே வந்துடும் இதோட 90 டிகிரியில் பார்க்கணும் ஸோ இது ரெண்டு கடையில் 90 டிகிரி இருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ட்ரா பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுதான் 90 டிகிரி ஸோ திஸ் இஸ் இந்த பிளேஸில் தான் கம்பல்சரி ஐசெட் ஆன்சர் கிடைக்கும்னு சொல்லி ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரையும் சம் பண்ண சொல்கிறாங்க we have to add these two complex number ஸோ இதோட சம்மோட ரிசல்ட் எங்கே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன்னு சொன்னால் இதுக்கு பேரலாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு ட்ரா பண்ணிக்கணும் டாட் டாட் லைன் இதுக்கு பேரலாக அதே மாதிரி இதுக்கு பேரலாக ட்ரா பண்ணிக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் இதோடைய டயகனலோடைய எண்ட் பாயிண்ட்ஸில் தான் எது கிடைக்கும்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல தான் நான் வேணால் இதை எரேஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ z iz z plus iz ஸோ இந்த z plus izோட ஆன்சர் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல தான் எது இருக்குன்னு சொன்னால் z plus iz இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் கொஸ்டினை பாருங்கள் இது எக்ஸாக்டாக நீங்கள் ட்ரா பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் பர்ஃபெக்டாக வரும் நான் லைட்டாக கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இல்லாத மாதிரி ட்ரா பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இதை கொஞ்சம் கிராஸாக போட்டிங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்துடும் இது எக்ஸாக்டாக ஒரு டயக்ராம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் கிராஃப் ஷீட் யூஸ் பண்ணி போட்டிருந்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் எக்ஸாக்டாக தட்ஸா ஓகே ஸோ இப்போ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை ஐசெட்னு சொன்னால் இந்த இடத்துலையும் கூட ஐசெட் இது வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் ஐசெட் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஐசெட்னா இந்த லென்த்துக்கு பேர் மாடுலஸ் ஆஃப் ஐசெட் ஸோ இந்த லென்த் மாடுலஸ் ஆஃப் ஐசெட்னா திஸ் லென்த் ஆல்சோ மாடுலஸ் ஆஃப் ஐசெட் நெக்ஸ்ட் திஸ் லென்த் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் இந்த லென்த் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட்னா திஸ் லென்த் ஆல்சோ மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் அப்போ இந்த லென்த் எவ்வளோ மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் ப்ளஸ் ஐசெட் இந்த லென்த் திஸ் லென்த் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி என்ன நடக்குது இங்கே அப்படின்னு சொன்னால் ஜெட் ஐசெட் ஜெட் ப்ளஸ் ஐசெட் இதை மூணையும் இந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் இல்லை சிலருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சில ஸ்டாஃப் எப்படி டீச் பண்ணுவாங்கன்னா இது ஜெட் இது ஐசெட் இது ஜெட் ப்ளஸ் ஐசெட்னா இந்த 3 பாயிண்ட்டையும் ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க ஸோ நீங்கள் அப்படியும் கூட நீங்கள் சம் எக்ஸாம்பிளில் போடலாம் மீனிங்ஃபுல் இது தான் பட் அது வந்து எப்படி வந்துச்சுங்கிறது இன்னொரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் தான் அது ஸோ இங்கே 3 பாயிண்ட் இருக்குதுன்னு சொன்னால் இந்த 3ஐயும் ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க ஜாயின் பண்ணிவிட்டு சொல்லுவாங்க இது ரைட் ஆங்கிளாக இருக்குன்னு சொல்லி ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் ரைட் ஆங்கிள் தான் இங்கேயும் ரைட் ஆங்கிள் தான் இதுவும் ரைட் ஆங்கிள் தான் இது ரைட் ஆங்கிளாக தான் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ அதனால் ப்ராப்ளம் கிடையாது இந்த மாதிரியும் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் பட் இது எக்ஸாக்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டயக்ராம் போட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா கிடச்சிடும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இதோட ஏரியா என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க 15 சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஹவு டு ஃபைண்ட் ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன்னு சொன்னால் இந்த 3 எடுத்துட்டாலும் ஓகே நோ ப்ராப்ளம் இந்த 3 எடுத்துகிட்டு ட்ரையாங்கிளாக நீங்கள் இமேஜின் பண்ணினா பரவாயில்ல இல்லை இந்த டயகனல் போட்டிங்கன்னா இந்த லென்த்து இந்த லென்த் ஈக்குவல் ஆயிரும் ஸோ அதை வச்சு போட்டாலும் ஓகே நான் இந்த 3 சைடு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இது மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் இது மாடுலஸ் ஆஃப் ஐஜெட் இது மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் ப்ளஸ் ஐஜெட் இந்த லென்த் ஸோ இது வந்து ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளை ஃபார்ம் பண்ணும் ஸோ யூ ஹாவ் டு ரைட் z, iz, z plus iz forms right angle triangle. So compulsory right angle triangle தான் z, iz, z plus iz form பண்ணும். Therefore area formula half right angle triangle area formula lower is half bh base into height. இப்போ இதை ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது பேஸ் இது ஹைட் ஸோ ஹாஃப் பேஸ் லென்த் எவ்வளோ இருக்குது மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஹைட் எவ்வளோவா இருக்குது மாடுலஸ் ஆஃப் ஐஜெட் கரெக்டாக
ஸோ இதை கொண்டு வரக்கு தான் இந்த டயக்ராமுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணுங்க இவ்வளோ தூரம் நம்ம போடுறோம். பட் நீங்கள் காப்பி பண்ணும்போதும் சரி ஒர்க் படிக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு போயிடலாம். ஸோ இது இங்கே தேவையில்லைங்கன்னு இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதும் நெசசரி கிடையாது. தெரிஞ்சுக்கங்க இதெல்லாம் இதுதான் இருக்குது, இங்கே இதுதான் கான்செப்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக டீச் பண்ணுறேன். ஸோ நவ் ஏரியா ஈக்குவல் டு ஹாஃப் பேஸ். நீங்கள் இதை ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் எடுத்துகிட்டால் பேஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட், ஹைட் மாடுலஸ் ஆஃப் ஐஜெட். இதை எடுத்துக்கிட்டாலும் அதே தான், பேஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் ஐஜெட், ஹைட் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட். இது ரெண்டு இடம் வரும், பட் மீனிங் ஒன்று தான், ஆன்சர் அதே தான் கிடைக்கும். ஸோ எப்படி வேணால் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஆன்சர் போட்டுக்கலாம். நவ் திஸ் ஆன்சர் ஈக்குவல் டு 50 கிவன். ஸோ இந்த ஏரியா தான் 50ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ வி நீட் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் வேல்யூ. ஸோ இதை வேணால் நாங்கள் இப்படி எழுதிக்கிறோம். ஏரியா கிவன் 50. ஸோ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு half base into height. What is base? Modulus of z into modulus of iz equal to 50. Now we need modulus of z value. What is modulus of iz value? Modulus of iz value equal to what? Modulus of iz னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா modulus of iz value கண்டுபிடிச்சிடலாம். பாருங்க, modulus of iz always equal to modulus of z. இல்லைன்னா இன்னும் ஈஸியாக இதை இன்னும் ஈஸியாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும்னா டயக்ராம் வச்சே சொல்லிடலாம். இட் ஃபார்ம்ஸ் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள்னு நான் சொன்னேன். அது போக கம்பல்சரி பாருங்கள், உங்களுக்கே ஒரு ஐடியா கிடைக்கிது. இல்லை என்ன ஐடியா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், இதோட லென்த் ஈக்குவலாக இருக்கும், இந்த லென்த் ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஆப்போசிட் சைடோட லென்த் ஈக்குவலாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கி ட்ரையாங்கிள் இதோட லென்த்து பார்த்திங்க, ஏன்னா இதை தான் நான் இந்த 90 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை 90 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணும்போது என்ன நடந்திருக்குன்னு சொன்னால் இதோட லென்த்து மாறாதுன்னு சொன்னேன். ஸோ இங்கே இருக்கிற லென்த்து தான் இங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் இது ஒரு ஸ்கொயராக தான் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். அப்போ இந்த லென்த்து ஈக்குவல்னு சொன்னால் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட்டுன்னு மாடுலஸ் ஆஃப் ஐஜெட்டு இது ரெண்டும் வேல்யூ ஈக்குவல்னு சொன்னால் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் ஐஜெட்டும் ஜெட்டோட வேல்யூ ஈக்குவலாக தான் இருக்கும். ஸோ ரெண்டோட லென்த்து ஈக்குவல். அதனால் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் ஐஜெட் நான் டைரெக்டாக மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட்டுன்னு எழுதிட்டு போயிடலாம். தேர்ஃபோர் ஹாஃபில் 2 அந்த போனால் 100. So this is modulus of z, this is also modulus of z. எழுதிக்கலாமா தாராளமாக? yes. Therefore modulus of into modulus of z square equal to 100. So modulus of z equal to 10 ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தேன். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் தான். இந்த டயக்ராம் வச்சே ஃபுல் ஆன்சர் எழுதிடலாம். நான் இந்த பக்கம் தனியாக சொன்ன கான்செப்ட் புரியலைன்னா விட்டுருங்க, நோ ப்ராப்ளம். நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா அதுவும் புரியும், அதுவும் பெரிய கான்செப்ட் பெரிய கஷ்டம்லாம் கிடையாது. ஸோ இதவே யூஸ் பண்ணி இந்த சம் போட்டுக்கலாம், அவ்வளோதான். 8 சம் ஓவர். ஸோ நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிங்க இந்த சம்ஸ் எல்லாம். இன்னொரு டைம் வீடியோ நல்லா பார்த்துக்குங்க, ஃப்ரீ டைம் கிடைக்கும் போது பாருங்கள். ஹோம்ஒர்க் சம்ஸை ப்ராப்பராக பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.